जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम बनइबा आंबर स्वादिष्ट रेसिपी सहजरे बनइबा नुआ उपाय बनइबा नरम तुलतुलिया रेसिपी केक भली स्वाद लगे आपण मैंने समस्ते बनइथे किंतु आज जो नुआ उपाय बनइबी रेसिपीटा प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आपण मानक भल लगे गोटे कमेंट माध्यम जनइबे शेयर भी करंतु जो नुआ देखुछन अपन जे चैनल को सब्सक्राइब करना जेते जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु सांग मानक भी शेयर भी करंतु चलंतु आमे स्वादिष्ट रेसिपी आंबर आरंभ करंतु देखंतु गोटे पात्र नै जाई आमे करबा गिन्ना ग्लास आपण माने जहाँ भी माप नहीं पारे गोटे ताटिया माप नहीं जानी आम गिन्ना आम कौन करबा गिन्नाए अरुआ चाउल नहीं जावा आपण मैंने जी बनइबे से अनुसार नहीं तो ये आम घर अरुआ चाउल आप चाहिए बासमती चाउल भी नहीं पारे आम जी नवा से गिन्ना आम गिन्नाए बिरी नहीं जावा देखो चाउल तक निगला आम गिन्नाए बिरी नहीं जावा बिरी जी आम चाउल से नवा एकाठी आम नहीं जावा तुम्हें कौन करबा बिरी चाउल को भल कि धोईदबा आदि जो मई पानी थो ना भाग करदा धोईकि आम 6-7 घंटा पर्यंत बतुरे दबा भलसे बतुरी गले आम बनइबा देखो आम आंब नहीं जा 500 ग्राम आंब आंब तो ए प्राय सबुठ मिलूँ आमर ये देसी आंब ये देखा सुंदर देखा आर स्वाद भी सेमती बहुत बढ़िया जहाँ बनइबे बहुत स्वादिया लगे आम कौन कर आंबर चोपा छड़ेदबा प्रथम धोईदबा चोपा छड़ा रस तक बाहर करदबा गोटे पात्र को दर्शक बंधु देखु 6-7 घंटा है बतुरी देली आदि बिरी चाउल सबू भी फुली गला सब बतुरी गला आम चलतु प्रथम भलसे आम धोई आनिबा धोईक बतुरी थे आउ गोटे थर दी थर ग्राइंडर जार नहीं जावा आम से बिरी चाउल को एकाठी आम ग्राइंडर जार नहीं जावा दर्शक बंधु देखु ए निगला आम से बिरी धुआ पानी नवा आम अलग पानी पानी ने कौन ना फुल एटा बिना इन सोडा बना हम आदि किसी भी बिना इन सोडा किसी पड़ो नहीं फुल्का फुल्का हम ये पानी गले जल्दी भी फुल आ भल भी नरम हम आम चलतु चिकन गिरी बाटी आनिबा सब देखु बटा हो गला आम बटाटा एमती बनइबा देखु आदि अल्प टिके खद खदर अच्छी आम पूरा चिकन गिरी आप बाटी पाते ना एमती अल्प टिके खद खदर रखिपारती आम कौन करबा आण को गोटे पात्र को बाहर करदबा दर्शक देखु सबू जक बटा हो गला आम जो नवा आणटा ना टे बड़ जगह नवा फुली बसी आते पतला कर नहीं आम बहलिया भलिया करवा तापर आम कौन कर बिरी जमी फेणा है आम सेमती फेणईदबा एमती फेणईदे कौन हम ना ये जल्दी भी फुल आउ भी आपण मैंने इन सोडा पकड़ा पड़ो नहीं नरम भी हम एमती आम भलसे आम फेणईदबा दर्शक बंधु देखु आज आणता सब फेणा हो गला भलसे एमती गोला हो गला आपको आम कौन कर 6-7 घंटा पर्यंत घोरेगी रखीदबा आपड़ जब नगद उपर बनवा चाहते आप इन सोडा पकई पारती बिना इन सोडा मुझे बनइबी ना से 6-7 घंटा रखी दूसरी आ जेहतु खरा दिन ना आम अधिक समय रखिपारानी आंबिला लगे शीत दिन आपने राति करके सका भी बनई पारे किसी असुविधा नहीं आ शीत भी आंबिला लगे आम चलतु घोरेगी 6 घंटा 7 घंटा पर्यंत रखीदबा तो देखो आंब तक सब चोपा छड़े देती आदि चोपा भी किसी ना आम एमती पाचिला आंब नवा आंब परिमाण टिके अधिका नवा जेहतु आंबर आम बनइबा जीक आम कौन कले ग्राइंडर जार नहीं जावा ग्राइंडर जार नहीं चिकन गिरी बाटी आनिबा दर्शक बंधु देखो आंब तक चिकन गिरी बाटी आने आम पानी दबा नहीं पाचिला आंब टे पानी थाए आम चलतु बन दर्शक बंधु देखो कड़े बसई आम से छड़ा जाक देदबा ग्राइंडर कर आंब तक देदबा ग्राइंडर अल्प टे पानी देदबा पानी एत दबानी देखो आंब तक पड़गला आम आंब को एमती आम चलेबा टे पानी अंश सुखा पर्यंत ये जमी चिकन के बाटी हम देखो हार सब पानी अंश सुखीगला आम से गुड़ पकईदबा आपण मैंने जी मीठा खाया से अनुसार गुड़ पकईदे कि मीठा मीठा लगे भल स्वाद लगे ये आंबटा भी मीठा अच्छे आम जी आवश्यक से आम गुड़ नहीं जावा दर्शक बंधु देखो आर गुड़टा तरला पर्यंत आम बनइबा अधिका टिके बहलिया करवानी देखते गुड़ जेहेतु सबुतक तरली गला आदि भी आउ कि मुंडा अंश ना एमती आम आउ गोटे मिनट पर्यंत चलेबा आम एमती बहलिया बहलिया कले कौन अथा देखा लगे से सारिया सामान भाव मिसबनी आम कौन करवा एमती गोलदबा देखु हो गला आदि सब गुड़ भी सब मिल गला आंब भी सब देखो मिसीगला आम गोटे ठंडा बनईदबा ठंडा हो सारापर आम बनइबा दर्शक बंधु देखो 7-8 घंटा हो गला
ଆମେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଗୋଳି ଦବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳି ଦବା, ଆହୁରି ସେ କେମିତି ନରମ ହେଇଯିବ। ବିନା ଇନୋ ସୋଡ଼ାରେ ବନା ହବ। ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଫେଣେଇ ଦବା। ସବୁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଅଦା ଛେଚା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଏତିକ ସବୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ଆପଣମାନେ କଟା ନଡ଼ିଆ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ କୋରିକି ନଡ଼ିଆ ସରୁ ସରୁ କୋରିକି ଆମେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଅଦା ପକେଇଦବା, ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଦବା। ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ମରିଚଟା ଟିକେ ଅଧିକା କରି ନେବେ, ଟିକେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୁଜୁରାତି 4ଟା ଆଉ ଏକାଠି ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଛି, ଆମେ ପକେଇଦବା। ଛେଚାଟା ଦଉ ଦରଦର ଛେଚା ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ କି ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ କାଜୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକିରି ପ୍ରଥମ ଗୋଳିବା। ଆମେ ଏକାଥରକେ ଦବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଗୋଳି ଦବା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଆଣଟାକୁ ଯେମିତି ଏତେ ପତଳା କରିବା ନାହିଁ, ସେ ବହଳିଆ କରି ବନେଇବା। ଆମେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ନେବେ। ଆମେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଗୋଳିବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବରେ ବନା ହେଉଛି କେତେ ନୂଆ ରେସିପିଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁଡ଼ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଚିନି ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇଲେ କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଉପକାର। ଆମେ ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳି ଦବା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଲୁଣ ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ଅଛି, ଆମେ ଲୁଣ ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଗୋଳି ଦବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମୋଟା କରେଇ ଟିକେ ନବା। ଆଦେହରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କଦଳୀ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ନରମ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ନିଆଁରେ ଦେଖେଇକି। ତା ଦେହରେ ବି ଘିଅ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଘିଅଟା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଣରେ ବି ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଘିଅ ପକେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଳେଇ ଦବା। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି, ଦେଶୀ ଘିଅ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଳି ଦବା। ଏତେ ପତଳା ନୁହଁ ନା ଏତେ ବହଳିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଏମିତି ବନେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ ପାଣିଟା ପଇଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଆମେ ପତଳା ବନେଇବାନି, ଆମେ ଏମିତି ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦବା ଘିଅକୁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଣ ତକ ଏ କରେଇକୁ ପତ୍ର ଥାଞ୍ଚିନା ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେ ଆଣ ତକ ଆଣ କରେଇଟା ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦବା। ଚୁଲି ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆମେ ହୁସିଆରରେ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଭର କାଢିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘୋଡ଼ଣା କାଢିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପକେଇଦବା, ଏମିତି ସାଇଜ ଖଞ୍ଜି ଦବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଟା ନଡ଼ିଆ ଏଠି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆ କାଜୁ କିସମିସ୍ ସବୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ଆଉ ପୋକ କେମିତି ସେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବିନା ଇନୋ ସୋଡ଼ାରେ ବନା ହେଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ତକ ଖଞ୍ଜି ଦବା ଚାରିଆଡ଼େ। କଟା ନଡ଼ିଆ ପକା ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲେ ଏଥିରେ ଏମିତି ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚେରି ସବୁ ଆଦେହରେ ସଜେଇ ପାରନ୍ତି। ଚେରି ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ବାଦାମ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଏମିତି ପକେଇଦବା। କେତେ ସହଜରେ ବନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କରିବା, ଘୋରେଇ ଦବା 30-40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବନେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସମୟଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଘୋରେଇ ଦବା 40 ମିନିଟ୍। ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ଦବା, ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ନଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଦୌ ବି ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। କର ବି ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଉପରଟା ଯଦି ସେମିତି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ବନେଇବା ଏପଟ ସେପଟ, ଆପଣମାନେ ଲଉଟେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲଉଟେଇବାନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଫୁଲିଛି, ଆଉ ବି ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ବିନା ଇନୋ ସୋଡ଼ାରେ କେମିତି ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହେଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ପତ୍ର ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଜାଳଟା କମେଇ ଦବା। ଟୋଟାଲି ଆଉ ଜାଳ ଦବା ନାହିଁ, ଲିଭିଲା ଚୁଲି ଏମିତି ବସେଇ ଦବା। ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଆଗ ଏମିତି ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ରେସିପି।
आपण ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ସମାନ ଭାବରେ ପୋଡ଼ଟା ବନେଇବା। ତାର ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଘଷି ଜାଳିଥିଲେ ନା ଘଷି ନିଆଁ ଆଉ ଉପରେ ଥୋଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରେ ଘଷି ନିଆଁ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଘଷି ନିଆଁରେ ବନେଇଲେ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା, ଘଷି ନିଆଁ ଯେହେତୁ ନଦା ହେଇଗଲା ଚୁଲିଟାକୁ ଆମେ ଲିଭେଇଦବା, ଆଉ ଜାଳ ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିବା, 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦବା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଦିରୁ ଘଷି ନିଆଁରା ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। ଆମେ ଏମିତି କଣ କରିବା, ନିଆଁ ତକ ସବୁ ବାହାର କରିଦବା। ନିଆଁ ତକ ବାହାର କରିକି ଆମେ କରେଇଟାକୁ ଚୁଲିରୁ ବାହାର କରିଦବା, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ବହୁତ ଗରମ ଥବ, ହାତ ଲଗେଇ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ବନେଇଦବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପତ୍ର ଯାକ ଏମିତି ବାହାର କରିଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ଆମେ ପିଠାଟା ନେଇ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତଳ ପଟେ ବି ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଟିକେ ଆମ୍ବରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାହେଇଛି, ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ନହେଲେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ବି ଆଦେହରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, କଟା ହେଲେ ଆଉ ପତ୍ରଟା ବାହାର କରିଦବ। ଏପଟ ସେପଟ ସମାନ ପୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଚୁଲିରେ ଯେହେତୁ ବନେଇଛେ କରେଇରେ, କେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଘଷି ନିଆଁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଟିକେ ନା ପାଉଁଶ, ଆମେ ଏମିତି ଝାଡ଼ିଦବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏ ସହଜ ରେସିପି ଏ ଆମ୍ବରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଟିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସାଇଜ୍ କାଟିବେ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପାଟ ସେପାଟ ସମାନ ପୋଡ଼ ହେଇଛି। ଏମିତି ପୋଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବି କେତେ ଜାଲଦାର ହେଇଛି, ନରମ ହେଇଛି। ବିନା ଇନୋ ସୋଡ଼ାରେ ବନା ହେଇଛି। ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ରଜରେ ଆମ୍ବ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। କେତେ ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅନେକ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।